or lease from in the morning. در روسیه درخت پول نیست که اونا ما روفته در لینچه بیاریم. هر کاری که پیش آمد خوش آمد بود. با 13,500 اون چیپته خریدم، قرض بود. مشکلی یکمش از خودی ما سر میزد. میخوای پگاه خونتون روی، یعنی دپارتاسیا کنیم. خونی تاجیکی ما جوش میزند. نمیشود همه چوپان شد. دیگر یک نون باید تقسیم کنید 5 کس 6 کس خوری. خانه میبریم زنگ میزنیم کودک ها خوب هستن. ولی برای روزگار برای کودک ها ناکفایه بود. رویه مردم مهاجر نیست خیلی دلگیر کننده است. салому алейкум дӯстон, бо шумо ҷамшеди маъруф ва ин подкасти тозаиҷоди садои муҳоҷир аст. подкаст дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳарф хоҳад зад. фасли аввали подкасти мо аз мушкиливу дастовардҳои муҳоҷирон қисса мекунад. дар ин подкаст бевосита бо худи муҳоҷирони корӣ ки меҳмонони асосии моянд аз ҳаёту рӯзгор, кору фаъолият ва таҷрибаву саргузаштҳои онҳо суҳбат мекунем. меҳмони навбатии мо зайнуриддин ном дорад. салом Зайнуриддин. дуруд ба шумо. аввалан биёед барои шунавандагони мо худро шинос мекардед. хуб, заҳайризода Зайнуриддин, зодаи деҳаи Ворихи шаҳри Исфара, яке аз муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия. омӯзгор будам ва инчунин дар рӯзномаи Насими Исфара ва дар маркази тадқиқоти журналистӣ ҳамчун хабарнигор кор низ мекардем. оиладор, соҳиби 4 фарзанд, шукр, 3 духтару 1 писар. хуб Зайнуриддин, чӣ сабаб шуд ки ба Русия рафтед? оё дар нақша доштед ки рӯзе ба муҳоҷират меравед ва дар он ҷо кор мекунед? албатта дар нақша надоштам. вақте ки аввалин бор муҳоҷир шудам, баъд аз донишгоҳро хатм карданам буд, чун ягона ноновари хонамо ки мо будем ва тамоми рӯзгори хонаводамо ки ба сари мо аст, тасмим гирифтем, бо бузургсолҳо маслиҳат кардем ва муҳоҷир шудем. баъд барор нагирифт корамо, дар аввалин солҳои 2015 буд. омадем дигар чанд сол дар ватан кор кардем ва соли 2021 аз нав дубора вақте бачаҳо мо калонсолтар шуданду шароити иқтисодии зиндагӣ мушкилтар шудан гирифт, рафтем ба муҳоҷирати меҳнатӣ. кадом сол буд? бори аввал 2015 буд, 5 моҳ. яъне он ҷоҳе ки шумо номбар кардед, кору фаъолият ки мекардед, маблағаш нокифоя кард барои зиндагии шумо? бале, чун зиндагӣ калонтар шудан гирифт, пештар масалан мерасид ва ҷои кори ман аз хонамо 50 километр дуртар буд ва ман маҷбур мешудам ки хона ба иҷора гирам ва кӯдаком дар қишлоқ, дар деҳа, худам дар шаҳр, 3 маҳал хурду хӯрок барои худам ман кифоят мекард масалан. вале барои рӯзгор, барои кӯдакҳо нокифоя буд. лекин пасандоз нест. рӯз аз рӯз вақте кӯдакҳои ман калон мешаванд, мактаб мераванд, бояд ба онҳо либосу китобу шароит муҳайё кард. дигар кӯдак ба ибораи мардуми деҳа яктахӯраш дутахӯр мешавад. хеле як мақол аст дар мо, яъне дигар як нуна бояд тақсим кунид 5 кас 6 кас хӯред. ҳозир дар хонаи мо 4, 5, 6, 7, худам кати 8 нафар, яъне хӯранда ҳастем. аммо пурсиданӣ будам ки то вақти сафар Русияро шумо чӣ гуна тасаввур мекардед? медонед, як гапи аҷоиб доранд мардуми мо, мегӯянд ки дар Русия дарахти пул нест ки уна мо руфта дар линча биёрем. мо низ Русияро он гуна тасаввур мекардем ки дар он ҷо масалан ҳама кор карда метавонему маблағи зиёд ба даст оварда метавонем, аммо ин гуна набуд. хуб, якумаш барои он ки шумо ба Русия сафар кунед, бояд қоидаҳои худи Русияро аз худ кунед ва бояд дар он ҷо шартномаи меҳнатӣ бабандед бо корфармо ва ҳатман ҳуҷҷатҳои худро тахт кунед. яъне ҳар моҳ ба маблағи муайяне ки ҳар шаҳри Русия дорад патент кунед. пули маблағи патенте ки ман аввалин бор соли 2021 ба вилояти Амур рафтам 6050 рубли русӣ буд. хуб, кори асосии шумо дар Русия аз чӣ иборат буд? дар аввалҳои аввали муҳоҷират чорни работа мегӯянд, яъне кори сиёҳ. ҳар коре ки пеш омад хушомад буд. масалан мо санг ҳам чиндагӣ ҳастем, семонт ҳам пуштора кардагӣ ҳастем, дар сохтмон ҳам каме кор кардагӣ ҳастем. баъдан оста оста роҳ кушода шуд, баъд кор ма эваз кардем. 4 сол 5 сол дар инҷо кор кардам. соли 2021 аз нав рафтам дар як мағоза ба ибораи киоск, мағозаи хурд ба ҳайси фурӯшанда кор мекардам.
به عباره روس‌ها سخفروکتی میفروختیم، میوه خشک. حالا چی؟ حالا در دیگر شهر روسیه در یک آشخانه به حیث ادمنستراتور و کاسیر کار میکنه. طولی 1.5 سال است در همونجا. من یک چیز رو باید اقرار شوم که غیر از سال 2015 دیگر سالهایی که من مهاجرت رفتم اون من هیچ عذابی نکشیدم. به فرق از سالهای گذشته. به فرق از سال 2015 و اون من سال 2021 وقتی در دوره که راه ها محکم بودن من سفر کردم 13,500 سومون چیپته خریدم اما اون وقت با قرض. سال 2021 ماه اپریل 13,500 سومون با 13,500 سومون چیپته خریدم، قرض بود. 8 ماه کار کردم، فقط پول چیپته رو صاف کردم و حجتی که برای کار و فعالیت در اونجا داشتیم همون حجت رو کردم. خب نشد، با کارفرما شرطنامه ما راست نگرفت. من از ولایت امور آمدم به سمره به نزد بچه‌های خودی. دوستای من بودن که برای من هم شرایط خوب، هم جای خوب، هم کار خوب پیدا کردن. بعد من رفتم و در مسئله حجت گذاری هم خیلی دستگیری کردن. درباره پتنت کردن باید اقلا 50,000 روبل برای خود داشته باشد اولی رفتن، چون باید رجیستراسیون کنید، یعنی اقامت موقتی ثبت نام کنید در یگان خانه و بعدا باید پتنت سپارید. از دکتر میگذرید قریب 20,000 میشود و عموما یک ماه پولی پتنت و اقامت دائمی که کاغذ میگیرید همش جمع قریب 50,000 روبل میشود که باید در براتون اولی رفتن داشته باشه. و ما از این چیز خوب عذاب نکشتیم چون دوستای ما بودن، ما رو دستگیری کردن. کدام مشکلی های روسیه شما رو بیشتر ناراحت کرد یا میکرد؟ میدونید مشکلی یکمش از خودی ما سر میزد. به اندیشه من و اون چیزی که من با چشم خودم دیدم، یعنی بعضی از بچه های ما، بعضی از هموطن های ما حجت های خود را تخت نمیکنن و از روی قانون اگر گیرید باید هر نفری که به روسیه وارد میشود تا مدتی 3 ماه اگر در همون کاغذی وارد شوندهش یعنی میگراسیون کاغذ مهاجریش کار نوشته باشد در مدت 1 ماه باید پتنت سپارد. پتنت رو جابجا کند، یعنی دوتازی کند، از دکتر گذارد، خود را به قید گذارد و پتنت کند. اما بچه های ما در اونجا به حیث گویا مهمان یا توریست یا نمیدونم کار کتی هم وارد شوند، شاید از سبب نداشتن مبلغ حجت ها را تخت نمیکنند. بعدا به مشکلی های خیلی جدی روبرو میشن. از پشت اونها مثلا ما رو هم میبرن جریمه میکنن. هم خیلی واقعه شدگی است که پر دکومنت داشتم و یک روز آمدن میلیسا به همون بازاری که ما در اونجا کار میکنیم 2 نفر ازبک جنگ شدن با هم و از پشت اونها تمام مهاجرای آسیای مرکزی رو داشته بردن. یگان مثلا جنگ و جنجال و چی نبود، فقط یک روز از همین ساعت 9 اگر برده باشن تا ساعت 2 شب وقتی ما رو گرفتن و تمام همونجا به دعوا رو 2,000 روبلی جریمه کردن. یعنی این مشکلی هم هست که بسیار از ما در جایی که خود به قید میگیریم زندگی نمیکنیم. این کمبودی جدی نیست. من گفتم با آنها بحث هم کردیم، با یک گپی عجایب زد، گفت که اینقدر بحث نکن میخوای پگاه خانتون روی، یعنی دپارتاسیون کنیم. ما گفتیم نه، پس خاموش نیست، چی که ما میگویم اون چیز میشود. لیکن حتما که وقتی به بازار همچون ریت میگذرانند مناسبتی بد میکنن، اما اون هم با اونهایی که حجت ندارند. از نگاه من تمام مشکلی رو خود ما به سر خود ما میبریم، یعنی با قانون و قواعد اون کشور اطاعت نمیکنیم. خونی تاجیکی ما جوش میزند. اصلا نفرهای هموطنهای خوب و عزیزی ما نیز هستند در اونجا که با کارهای بیهوده نیز مشغول میشوند، زنازنی و هر چیزی که هست و دست پشت اونها دیگر مهاجرها نیز عذاب نکشند. به فکر شما کدام سبب‌ها به مردم دهه‌تان برای رفتن به موجود مهنتی بیشتر تاثیر میرسانند؟ خب نگاه کنید، یکم سبب جای کاری دائمی در دهه کمتر است، چون دهه است، کوهستان است و اصلا آموزگارها بیشتر هستند و نفرهایی که در ساحه تیپ کار میکنند در دهه بیشتر کار میکنن. این چیزی پوشیده نیست. اما دیگرها که مثلا شرایط به خواندن ندارن، باید زندگی رو پیش برن، نمیشود همه چوپان شد، نمیشود همه مثلا دهقانی کنند. از همین خاطر میروند. لیکن بچه های طرف ما بیشتر و بیشترشون میخونن.
خواه در تاجیکستان، خواه در روسیه، خواه در آمریکا، در کجای نباشد، در تمام گوشه و کنار دنیا تحصیل میکنن. پیش از همه تحصیل میکنن. ما مثلا از صنفی که A و B میخوندیم، ما دو صنف پارالل 54 نفر به دانشگاه ها داخل شده بودیم سال 2010. از اون 54 نفر 17 نفرش به دانشگاه روسیه داخل شده بودن، 17 نفر مخصوص در رشته طب، 1 نفر آمریکا، 17 نفر روسیه. همدیگه‌های شما بیشتر کدام شهرهای روسیه رو انتخاب میکنن برای سفر، برای همونجا کار؟ خب از دهه ما در همه مناطق روسیه هستن، حتی در دورترین در کامچاتکا و در یاکوتیا نیز هستن. بچه‌هایی که من خودم شخصا میشناسم در اونجا هستن و بیشتر آدم‌های بسیارشون در شهر مسکو، در نویسیبیرسک، خب در اولان اوده کشوری باشکیریا میگن، قزان کشوری تاتاریستان، ویلدیواستوک طرف سیور، خب سمر، بارناول و عموما در تمام منطقه های روسیه هستند. زینالدین، میدونیم که شما کودکای خردسال نیز دارید. بله، شکر پروردگار 4 تا. وقتی شما سفر کردید چگونه با اونها در ارتباط میشدید، اما تا کجا این همین مسافه برای شما مشکلی داشت؟ خب اکا، چون عصر 21 است و همه ما تلفن موبیلی داریم، اینترنت استفاده میبریم. شکر که در دهه ما اینترنت خیلی خوب است، فعالیت اینترنتی، و با واسطه واتساپ همراه پدر و مادر و همراه فرزندان صحبت میکنیم هر روز. ولی اون محبتی که مثلا بین ما در روبرویی هست در اونجا احساس نمیشه، چون ما هم سر و سیمه هستیم، باید از پای کار شویم. شب وقتی که ما از کار خانه میبیم زنگ میزنیم، کودک‌ها خوب هستن. پگاهی وقتی که ما کار میرویم بر وقت برای مادر و همسر ما زنگ میزنیم، کودک‌ها خوب هستن. یعنی در دوام روز ما صحبت میکنیم، صحبتی قدر صمیمی نمیشه. صحبتی که مثلا روبرو باید نزد فرزندت نشینی، از درسی او با خبر باشی، از مشکلاتی او با خبر باشی، همین چیزا ما نداریم. خب اگر مخفی نباشد ماه چقدر مبلغ به دست می آورده؟ خب 40,000 50,000 روبل روسی. بعد 50,000 حساب میکنیم. از اون 50,000 برای مثلا لباس و برای همین یک همراه دوستا رفته یک اونجا نشستن، خورد و خوراک، جای خواب، حجت گذاری، همین سه چیز اساسی هست. از این چقدر اومد از 50,000 افتادگیش؟ اگر مثلا همین 50,000 در داخلش همین چیزها باشه، نگاه کنید ما 2 نفر زندگی میکردیم در یک خانه، 15,000 روبل گویم برای اجاره خانه میسپردیم. از این 15 7,500 باید من سپارم، 7,500. 5,000 برای پتن و در 3 ماه یک بار 3,500 برای بقایدگیری در منزلی زیست. خب مبلغ‌های کارکرده خود را چگونه صرف میکنید؟ یعنی از روی نقشه یا اینکه مثلا همش رو به پورگی به خانواده میفرستید؟ نه، البته تقسیم بندی نمیکردم، چون در اونجا کارت داریم، در کارت ما میگذره و وقتی که به خانواده لازم شد زنگ میزنن، هر مقداری که خواهند ما روان میکنیم. مثلا بعضا میشود 10,000، بعضا میشود 20,000 اگر در بیمار خانه و دیگر چی شاید بسیارتر برای زندگی هر روزشون البته روان میکنیم. بعد دیگرش رو جمع میکنیم، وقتی وطن آمده میگن جای خانه ما آباد میکنیم. خب زینالدین، به فرق از سالهای گذشته شرایط و کار در روسیه تا کجا بهتر شده است و یا برعکس مناقشه های اخیر تاثیر خود را رسانیده شدن؟ من فکر میکنم که البته هر کجایی که مناقشه هست تاثیر میرساند. یعنی روحیه مردم مهاجر نیست خیلی دلگیر کننده است، چون ترس از آن دارند که یک روز بسری اونها هم همون ورقه دعوت نبیاید. ترس از آن دارند که مثلا جنگ اگر مناقشه اگر تمام نشود، آینده زندگی اونها در اونجا چه خیلی میشود. حالا حاضر یکان تاثیرات جدی نیست، ولی پیشگویی کننده است. البته زینالدین، در فرجام از آرزو و نقشه‌های خود میگفتید. البته ما آرزو نمیگیم، نیت میگیم. نیتی من این است که در آینده بیایم برای همین ملت، برای همین وطن خدمت کرده باشیم، البته در ساحه خود، در جاده پیش گرفته خود. اما حال حاضر باز مجبور هستیم که رویم به روسیه برای فعالیت و برای تأمینات فرزندان و زندگی اونها. البته این وظیفه ماست که باید ما اجرا کنیم، وظیفه پدری خود را.
сипоси бемоён Зайнуриддин барои як Ташаккур. суҳбати самимӣ. Дӯстони азиз, ба шумо низ ташаккур, ки то ба охир ҳамроҳи мо будед. Ба телеграму, инстаграм ва фейсбуку ютуби мо обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамаи пайвандҳо дар зери ҳамин подкаст ҷой дода шуданд. хеле шод мешавем агар дар шаҳр андешаҳои худро нависед. то ҳафтаи дигар дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ намоед.